मैं 1 साल अपनी पढ़ाई की, मैं बालग हाँ, 18 साल का हाँ, मैं इंडिया या 21 साल का मैं जा करके इंडिया विआह कराना, मैं विआह करा के वापस जाना, मैं जांदियां दूजे दिन अपनी एप्लीकेशन ला सकदा जे मेरे मन च कोई चोर नहीं है तो मेरिया उत्ते सारिया कॉन्वर्सेशन जिहड़ियां एड्रैस हो गई सी उस चीज़ करके मैं जिहड़ा आप इत्थे चल के आया कि भी ये चीज़ों को देखने वास्ते कि भी एक्चुअल दे विच प्रॉब्लम की है कि भी ये जेन्युइन मैरिज सी ये नॉन जेन्युइन मैरिज सी ये 100% जेन्युइन मैरिज सी जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट मैरिजिस कीतियां होंदियां या पैसे वास्ते विआह कीता हुंदा वो 1 साल कदी टलदे नहीं या 1 साल रुकदे नहीं वो 1 साल कहंदे कि भई अजे तक तो विआह भी नहीं होया मुंडे दे नाल रही आ घूमे फिरे भी ने फोटोआं भी ने ते कोर्ट मैरिज भी असीं रजिस्टर्ड करवाई आ कोई इदां नहीं सीगा ना भी जिद्दां लोग कह रहे ने फेक मैरिज वाले तां कुड़ी गेट तो उतार के लै जांदे ने वापस कुड़ी साडे घरे 10 दिन ला के गई आ मुंडे दे नाल रहिंदी रही है डेपोटेशन कुड़ी दी इक्को चीज़ दे उत्ते कैंसल उरा वीज़ा इक्को चीज़ दे उत्ते हो सकदा जेकर उन्हें मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे के अपना वीज़ा एप्लीकेशन फार्म दे विच मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दी है उन्हें 18 अगस्त 2019 या 4 हफ्ते 8 हफ्ते 12 हफ्ते किसी अपना नैक्सट वीज़ा अपलाई करन तो पहले उन्हें जे इन्फॉर्मेशन नहीं दी CIC नूं कि भी मैं मैरिड हाँ तो वो गलत है पर जो जिद्दां ही ये चैनल ते आंदे बापती इन्हां दी माता वो एकदम रटिया रटाया चिट्टा 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 एज चिट्टा चिट्टा पी के मर गया। मैं कहा यार आ कित्थों निकलिया सब की इन्होंने की कढ़ता। फिर मैनू बंदा याद आया मैं कहा यार उन्हें मैनू कॉल की सी मैं उन्होंने सीरीयस नहीं उस टाइम लेता है ना। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज से होंदी ते भाई कोई बंदा पहली चीज़ है कि 18 तो लैके 19 तक सबर नहीं करता बट चलो विआह तो बाद भी तुसी 19 तो विआह हो गया 7 अगस्त 2019 अज असी जुलाई 2021 च बैठे हैं 2 साल का समा मतलब 2 साल तुसी सबर किद्दां करके बैठे हो। 23 तरीक नूं सवेरे तो लैके शाम तक उन्हें रात के 2 बजे तो उन्होंने 8 कॉलां कीतियां उन्होंने एक भी कॉल लाडी दी पिक कॉल की WhatsApp कॉल नहीं कॉल फिर उन्होंने फुफड़ जी ने भी कॉल की दोनों मुंडिया ने किसी का फोन बेअंत नहीं चुकिया। अज उन्होंने साडे रिश्तेदारों को कॉल आई है कि तुसीं साडे नाल राजी बंदा कर लो थोड़ा 25 लाख लग्या तुसीं 25 लाख लै लो देखो किधर नूं जांदे आ साडे कोल हुण खोण नूं हैगा की आ असीं इदों अगे खोवांगे की एक जवाक ती असीं खोलिया हुण साडे कोल खोण नूं की है दसो। मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ सवाल कीता जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सवाल कीता पुलिस तो पहला ही जज करन लग जाओ तुसीं कोई जज नहीं रखे नहीं मैं ਤੁਸੀਂ कोई गल नहीं चैनल दे विच मैं ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਕੈਨ ਕਰ ਸਕਦਾਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਵ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਕਰੋਗੇ ਸਾਡੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਏਆਰਪੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਸੀਂ TRP ਤੋਂ ਠੇਕਾ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ TRP ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ ਜੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੱਜ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ जो मेरी कैलकुलेशन है कि भी कोई भी बंदा जो मैरिड लिख के एप्लीकेशन पाऊगा मतलब वो ये भी प्रोबेबिलिटी हाई है कि भी जिस तरीके दे नाल मतलब ट्रेंडिंग दे विच या बाकी सारियां चीज़ां चल रही ने कि भी मैरिजेस नूं काफ़ी ज़्यादा ठल पेगी एंड एप्लीकेशन बाय डिफॉल्ट रिजेक्ट होणगियां। सत श्री अकाल तुसीं देख रहे हो डेली पोस्ट पंजाबी मैं हाँ मनदीप कौर संधू। मेरे हत्थां 'ਚ जो इस वेले तस्वीर फड़ी हुई है ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਏਗੀ। ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਸ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ। ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ
ESS ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਭੱਟੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਭੱਟੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੁੜੀ, ਔਰ ਇਹ ਵਿਆਹ ਜੈਨੂਨ ਸੀ ਜਾਂ ਵਾਕਈ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜਤਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਤਾ, ਔਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਇੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਭੱਟੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣਾ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਇੱਧਰੋਂ ਲਵਾਂਗੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਆਹ ਜੈਨੂਨ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਵਿਆਹ ਜੈਨੂਨ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ, 24 ਲੱਖ ਲੱਗਿਆ, 25 ਲੱਖ ਲੱਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ 50 ਲੱਖ ਲੱਗ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਖਾਤਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। 24 ਲੱਗੇ, 50 ਲੱਗੇ, ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਮਰ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਜੀ ਹੁਣ 24ਵਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਮਿਲਿਆ ਦਾ ਬੇਅੰਤ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿੱਥੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਆ, ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੀ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਨਹੀਂ, ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ ਲਾਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਜਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮੇ ਦੀ ਪੋਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦਾ ਮੈਟਰ ਸੀ, ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸ਼ਗਨ ਪਿਆ, ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, 1 ਸਾਲ ਕੁੜੀ ਮੰਗੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਉਮਰ ਕੁੜੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਸੀ, 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਈ ਆ ਇੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ? ਹਾਂ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਥੋੜੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਾਲਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆ ਕੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਤਰੀਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਤਰੀਕ ਮੇਰੀ ਲੱਖਾ ਦੱਸੋ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ। ਤਰੀਕ ਹੈਗੀ ਸੀ 7 ਅਗਸਤ। 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਹ ਲੜਕੀ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਿਕਟ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਸਿਰਫ 10 ਦਿਨ ਰਹੀ ਹੈ, 10 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗਈ ਆ, ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਆ, ਘੁੰਮੇ ਫਿਰੇ ਵੀ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਈ ਆ। ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਨਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਫੇਕ ਮੈਰਿਜ ਆ। ਫੇਕ ਮੈਰਿਜ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਗੇਟ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਾਪਸ। ਕੁੜੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ 10 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਗਈ ਆ, ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਇੱਕ ਜਸਟ। ਕੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਕੁੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਲੇ ਪਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫਾਈਲ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਉੱਧਰ ਫਾਈਲ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵਿਆਹ ਲਈ, ਉਦੋਂ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਡ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ? ਦੇਖੋ ਫਾਈਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੀਦੀ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆਂਗੇ, ਉਹਨੇ ਮੈਰਿਡ ਲਿਖਾਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ, ਤੂੰ ਰਹਿਣੀ ਕਿੱਥੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ। ਭੱਟੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਰਿਜ ਕੇਸ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆਇਆ, ਚਲੀ ਗਈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਟੈਪਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹ 'ਚ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ, ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਕਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਆਇਲਸ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਆਇਲਸ ਕੀਤੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕੁਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ 2009 ਤੋਂ ਨਿੰਦਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹੀ 24 ਲੱਖ ਲਾਇਆ, 25 ਲੱਖ ਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ
ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਔਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲਾਈਵ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਪਾਊਸ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਮੈਰਿਜ ਹੀ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾ ਉਹ ਖਮਿਆਜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੈਨੂਇਨ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੰਬੈਸੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਨ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈ? ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਿਵੈਲਪਡ। ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਿਵੈਲਪਡ ਮਤਲਬ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਸੁੱਤੇ ਹੈ, ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਪੇਪਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਰਿਜ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਗਿਵ ਯੂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਜੀ ਸੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਬਟ ਸਟਿਲ ਕਿ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵਹਾਨ ਨੂੰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 7 ਦਿਨ ਕੁੜੀ 5 ਦਿਨ ਕੁੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਡੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਲਾਡੀ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡਰੈਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜੈਨੂਇਨ ਮੈਰਿਜ ਸੀ, ਇਹ ਨਾਨ ਜੈਨੂਇਨ ਮੈਰਿਜ ਸੀ। ਇਹ 100% ਜੈਨੂਇਨ ਮੈਰਿਜ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਕਜ਼ਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਜ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਕਦੋਂ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਜੁੜਦੇ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਕਾ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੈਨੂਇਨ ਮੈਰਿਜ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਜੈਨੂਇਨ ਮੈਰਿਜ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਰਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਪਾਂ 24 ਲੱਖ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੋੜਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦੇ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ ਚੱਲ ਬਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਾ, 18 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੋਈ ਚੱਲ ਵੀ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਾਈਂਡਲੀ ਆਇਲਸ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨਾ ਤੋਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੈਨੂਇਨ ਮੈਰਿਜ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਖਮਿਆਜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਟਲੀ ਨਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਾਡਲਾ ਘਰੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਇਹ ਕੇਸ ਵਾਕਈ ਹੀ ਜੈਨੂਇਨ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਇਨੋਸੈਂਸ ਭਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਚੈਟ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨੋਸੈਂਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਿਸਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਲਾਡੀ ਦਾ ਰੋਕਾ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਡੇਟ ਸੀ? ਉਹ ਜੀ 15 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। 15 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰੋਕਾ ਆ। ਕੁੜੀ ਬਾਹਰ ਕਦੋਂ ਗਈ? ਉਹਦੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀਗੀ 19 ਅਗਸਤ ਦੀ। ਸੋ 19 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਬਾਹਰ ਗਈ। ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਗਈ? ਉਹ ਗਈ ਸੀ ਕਿੰਗਸਟਨ ਜੀ। ਸੋ ਕਿੰਗਸਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੇਂਟ ਲਾਰੈਂਸ। ਸੋ ਸੇਂਟ ਲਾਰੈਂਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਓਕੇ ਜੀ। ਦੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਰਸ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕੋਰਸ ਹੈ? ਓਕੇ। ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਗਈ ਉਦੋਂ ਕੁੜੀ ਕੁਆਰੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਰੋਕਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ 19 ਅਗਸਤ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਸੌਰੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ? 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ। ਸੋ 19 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਈ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਜਦੋਂ 19 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਈ, ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਦੋਂ ਆਈ? ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਆਈ ਆ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ। ਸੋ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ 1 ਸਾਲ ਕੁੜੀ ਦੀ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਰਹੀ। ਜੁਲਾਈ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਤੱਕ 1 ਸਾਲ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗਣਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੰਗਣਾ 1 ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 1 ਸਾਲ ਕਦੀ ਟਲਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ 1 ਸਾਲ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ 1 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਲਓ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਭਾ ਦਾ ਵਕਤ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਜੈਨੂਇਨ ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਲੀ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗਣਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਆਈ।
ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 17 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਸੋ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਆਈ, 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 2019 ਚ ਕੁੜੀ ਇੱਥੇ ਆਈ, 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 14 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਕੁੜੀ ਰਹੀ, ਉਹ 14 ਦਿਨ ਕੁੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਘਰੇ ਰਹੀ। ਮੈਰਿਜ ਦੇਖੋ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਈ, ਮੈਰਿਜ ਸੀਗੀ 7 ਅਗਸਤ ਦੀ। ਮੈਰਿਜ 7 ਅਗਸਤ ਹਾਂਜੀ। 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਰਿਜ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ 5 ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਉਤਰਿਆ, 6 ਦਾ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ 7 ਨੂੰ ਮੈਰਿਜ। ਇਹ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸਾਡਾ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਉਧਰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੁਛ ਨੇ ਉਹ ਡੇਟ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਂ ਡੇਟ ਪਹਿਲੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਵੀ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ। ਦੈਨ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੋਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆਈ, ਕੁੜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਰਹੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਗਏ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਇਹ ਟਿਕਟਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੀ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਗਈ 10 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚੜਾਏ। ਉਹ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਲਾਡੀ ਤੇ ਕੁੜੀ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਲਈ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ ਗਏ ਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਏ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਲੇਕ ਵਾਲੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਈਡ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਰਾਏਕੋਟ ਸਾਈਡ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਪਿਕ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ ਰਾਤ? ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਗਏ, ਘੁੰਮ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੁੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਤੋਂ 17 ਅਗਸਤ 7 ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ 17 ਅਗਸਤ 2019 ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਘਰੇ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਦੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕੋਈ ਫੋਟੋਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾਇਆ ਸੀ ਕੁੜੀ ਦਾ। ਹਾਂ, ਬਰਥਡੇ ਮਨਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਬਰਥਡੇ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ 24 ਅਗਸਤ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ 24 ਅਗਸਤ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਨਾਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕੁੜੀ ਨੇ ਜਾਣਾਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾ ਦਈਏ ਇਹਦਾ ਉਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਬਰਥਡੇ ਇੱਥੇ ਮਨਾਇਆ। ਓਕੇ, ਸੋ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੁੜੀ 2019 ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਦੈਨ ਉਹਦਾ ਕੋਰਸ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਪਟੈਂਬਰ 2018 ਚ। 2020 ਤੱਕ ਉਹਦਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਸੀ। 2019 ਚ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ 19 ਤੋਂ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਫੀਸ ਸਾਡੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਸੀ ਉਹ? 14 ਕੁ ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ। 13 ਲੱਖ ਅੱਸੀ ਹਜ਼ਾਰ। ਹਾਂ, ਉਹ 14 ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, 14 ਕੁ ਲੱਖ ਦੇ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਫੂਸਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉੱਥੋਂ ਪੰਗਾ ਪਿਆਗਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗ ਫਿਰ ਲਾਡੀ ਲਿਖ ਵੀ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਚੈਟ 'ਚ ਵੀ ਤੇਰੀ ਫੀਸ ਭਰੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣਾ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਥੋੜੀ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਲ 'ਚ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜੀ ਸੁਣ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, 2020 ਸਪਟੈਂਬਰ ਅਗਸਤ 2020 ਚ ਕੁੜੀ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੇਂਟ ਲਾਰੈਂਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਿੱਧਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਰਸ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਿਹੜਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇਹ 'ਤੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਅੰਨੇ ਵਾਂਗੂ ਕਰ ਲਿਆ? ਇਹ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। 2019 ਚ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, 17 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਚਲੀ ਗਈ। 2000 ਅਗਸਤ 2020 ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਪੜ੍ਹੀ 1 ਸਾਲ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਵੈਬ ਫਾਰਮ ਰੇਸ ਕਰਕੇ CIC ਨੂੰ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਿੰਗਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੈਰਿਡ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ? ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਰ ਇਸ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ 2020 17 ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਹੀ, ਉਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ? ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਫਾਈਲ ਲਾਉਣ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਵੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਲਾਇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਰਿਜ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਇਦਾਂ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਆਇਆ ਬੰਦਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲਾਡੀ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਾਈਲ ਵੀ ਲਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਕੋਈ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰ ਉਧਰੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਕਢਵਾ ਲਈ। ਉਹਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਈ। 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਾਈਲ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਾਈਲ 'ਤੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਆ। ਪੱਟੀ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਜੈਨੂਇਨ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਾਈਲ ਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਾਈਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਲ ਲੱਗਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਮੈਨੇਜਰ ਕਲਾਸ ਦੀ ਜੌਬ ਚਾਹੀਦੀ ਹੀ, ਜੌਬ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਨੌਨਸੈਂਸ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਯੈਸ, ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨੌਕ ਕੋਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ
ਕਿ ਵੀ ਨੌਕ O ਹੈ, ਨੌਕ A ਹੈ, ਨੌਕ B, ਨੌਕ C, ਨੌਕ D ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਜ਼ ਬਤੌਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਗਿਆ। ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਬਾਲਗ ਹਾਂ, 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਜੈਨੂਇਨ ਮੈਰਿਜ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਦੇ ਆਪਣੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇਖੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਵਾਪਸ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਵਿਆਹੇ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਇੱਥੇ ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਾਗਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆਈ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੁੜੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਈ, 7 ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਲਾਵਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰ ਲਏ। 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਕਫਾ ਸੀ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤਿਆਰੀ ਪਹਿਲੇ ਸੀ, ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਕੱਪੜੇ ਕੁੜੀ ਤੋਰਨੀ ਸੀ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕੁੜੀ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਉਦੋਂ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਕੀਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋਏਗੇ। ਵਕੀਲ 99% ਲੋਕੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ, ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ, ਇੱਥੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਵੋ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ IRCC ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਏ ਕੰਸਲਟੈਂਟ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਲਾਇਰ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਕੀਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਓਕੇ ਫਾਈਨ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰਾ ਜੈਨੂਇਨ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕੁੜੀ ਦੀ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਂਸਲ, ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਉਹਨੇ ਮਿਸਲੀਡਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਲੀਡਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਲੀਡਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼, ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ 7 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ 7 ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਅਗਸਤ 2019 'ਚ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੇ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਔਰ ਅਨਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰ ਸਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੀਚ ਆਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜੇਕਰ 7 ਅਗਸਤ 2019 ਦਾ ਹੈ, ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ 17 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨੇ 18 ਅਗਸਤ 2019 ਜਾਂ 4 ਹਫ਼ਤੇ 8 ਹਫ਼ਤੇ 12 ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਜੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ CIC ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਮੈਰਿਡ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਅਗਸਤ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਰਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਚੈਟ 'ਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਲਾਡੀ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ CIC ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਮੈਰਿਡ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਸਿੰਗਲ ਲਿਖਿਆ। ਜੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੰਗਲ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬਰੀਚ ਆਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ 100% ਕੈਂਸਲ ਹੋਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਰਿਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਰੀਚ ਆਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਕਿ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿ ਅੱਜ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ 24 ਲੱਖ ਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ 24 ਲੱਖ ਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਟਿਕਟ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ
ਕਿ ਓਕੇ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ 2-4 ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵੇਖਣਿਆ, ਮੁੰਡੇ ਆਪ ਆਇਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਆਇਲਸ ਕਰਦੀਆਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਕੀ ਕਰਨ, ਐਂ ਓਏ ਟਿੰਗ ਫਲਾਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਸਿਰਫ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਬਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ? ਜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਤੱਕ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਚਲੋ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 19 ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ 7 ਅਗਸਤ 2019, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੁਲਾਈ 2021 ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਮਤਲਬ 2 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਬਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਕਾਰਨ question ਕੀ ਇਹ ਹੈ, ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ? ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਲਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ 2 ਸਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠਿਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਲੋਲੀਪੌਪ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਸ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜੁਮਲਾ ਕੀ ਫੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲਾਡੀ ਦੀ ਚੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਇੰਡੀਆ ਆ ਜਾ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਰਹਿ ਪਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲਾਡੀ ਯਾਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਬਣੂ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਈਵਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਰ ਵੀ ਤੂੰ ਲਾਡੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਟਾਈਟ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਵਿਆਜ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਰਕਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਥੋੜਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਕਰੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਹੂੰਗਾ ਫੱਫੜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੇਟ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਯਾਰ, ਵੀ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬੜਾ ਦਿਲੋਂ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਬਸ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕੁਈਨ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਕੁਈਨ ਰੱਖਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਚੈਟ ਸਿੱਧਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਲੜੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਚੈਟ 'ਚ ਲੜ ਪਏ ਹੋਣਗੇ, ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ੂ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ, ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਉਸੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਚੱਲੇਂਗੀ, ਉਹੀ ਖਿੱਚੀ ਰੱਖੇਂਗੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਬਸ ਰੋਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਚੈਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਡਸ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਉਸ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਟਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮੌਤ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਮੌਤ। ਨਹੀਂ ਦੀਦੀ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਜੇ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ 7-8 ਦਿਨ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਤਰ ਹੈਗੀ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਆ, ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਕਿ 5-7 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਲ ਦੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਮੈਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਾਉਂਗੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਸੱਪ ਦਾ ਡੰਗਿਆ ਕਰਾ ਦਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈਤਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਰੈਗੂਲਰ ਫੋਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕੱਟਤਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤਾ ਉਹ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਾਪਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਰਟਾਇਆ ਚਿੱਟਾ ਇਹ ਜੀ ਚਿੱਟਾ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆਹ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੱਪ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੱਢਤਾ? ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੈਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਾਂਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦੂਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਦਮ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਦੋਗੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਖਾਦਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਦੰਦ ਕਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ 14 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਰੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਰੇਹ ਪਾਉਣਾ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਯੂਰੀਆ ਪਾਉਣਾਗਾ, ਕੱਖ ਕੱਢਣੇ ਐ, ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਵੱਟਾਂ ਵੱਢਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਦੂ ਕਰਨਾ, ਭਰਾ ਤਾਂ ਐਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਵਾਹਣ ਹੋਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਾਨਕੜ ਇੱਕ ਹਰੀਕੜ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਮੱਕੀ ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਲਾਈ ਸੀ ਦੀਦੀ ਐਤਕੀ, ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੱਕੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਡੀ ਮੱਕੀ ਬੀਜਦੇ ਮੈਂ ਸਾਂਭੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੀ ਉਹ 27,000 ਦੀ ਮੱਕੀ ਵੇਚ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਲਾਡੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਖੁੱਡਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਯੂਰੀਆ ਪਾ ਕੇ ਧਰ ਕੇ ਵੀਰੇ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ। 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ 8 ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਲ ਲਾਡੀ ਦੀ ਪਿਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ, WhatsApp ਕਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਾਲ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਦੋਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਬੇਅੰਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਚੈਟ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬੇਅੰਤ ਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੇਅੰਤ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਚਾਅ ਮਲਾਰ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਦੀਦੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਆਈ,
ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਉਦਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬਲਾ ਕੇ ਲਾਡੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਧਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਦੀਦੀ। ਦੇਖੋ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਦਈਏ। ਸੰਧਾਰਾ ਸੰਧੂਰਾ ਜਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਦੇ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਿਆ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਮਨ ਨੂੰ ਕਰੜਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਉਹਦਾ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਭਾਜੀ, ਉਹਦੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਉਹਦਾ ਕੱਫਣ ਤੱਕ ਉਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜੂ, ਮੇਰੀ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਰੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬੈਠੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਵੀ ਰੋਈ ਜਾਂਦੀ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੀ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਲੈ ਕੇ ਵਾਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਅੰਤ ਨੂੰ ਕੋ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੱਖੇ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਬੇਅੰਤ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਟਾਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮੇਰੀ। ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂ ਬੇਅੰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਗੱਲ ਦਾ, ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਉਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਬੇਅੰਤ ਨੇ ਸਾਸੂ ਮਾਤਾ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਦਾ 70 ਰੁਪਏ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਚੱਕਣੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਝਦੇ ਹਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਰਿਆ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਉਹ ਕਾਲ ਕਰਦੀ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ WhatsApp ਕਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਲਾਡੀ ਨੂੰ ਵੀ WhatsApp ਕਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉੱਦਾਂ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ ਉਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਟੀ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਆਹ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਪਾਏ ਕਿ ਭਾਈ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਫਾਈਲ ਲਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲਾਇਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਇਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਲਾਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਲਾਇਰ ਕਰੂੰਗੀ, ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸਸਤਾ ਪਊਗਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰੂੰਗੀ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ? ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਦੀਦੀ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈਗੀ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਾਹ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਵੀ ਚੱਲ ਲਾ ਦੂਗੀ। ਫਿਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਲਾਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਗਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ। ਤੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਭਾਈ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫਸੀ ਬੈਠੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਭੱਟੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੇਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਹਰ ਹਫਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੈਠਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ PR ਆ, ਬਟ ਮੁੰਡਾ ਹਜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੇ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਦੂਜਾ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆਲਰੇਡੀ MRT ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਉਹਦੀ ਚਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੇ ਆ ਜਾ, ਜਦ ਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੁਣ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੱਜ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੇਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜੇ ਮੈਰਿਡ ਲਿਖ ਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹਾਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਰਿਜਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੱਲ ਪਏਗੀ ਐਂਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਾਏ ਡਿਫਾਲਟ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ 2009 ਤੋਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਗੁੱਡ 11-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਕਿ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਲ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲਾਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਲਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲਈਏ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਡ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੂ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ, ਆਪਣੇ ਪੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਓਕੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੁੜੀ ਵਸਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਕੁੜੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਕੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਚੱਲ ਜਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬਲ ਬੂਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਲੈਵਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਲੈਵਲ ਹੋਰ ਬੰਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਵੇ ਕਿ 2018 ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, 2021 ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ।
ਪੈਸੇ ਵੀ ਘਰੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਘਰੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਾਰਾ ਕੈਨੇਡਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਕਦੋਂ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਰਦਾਸਾਂ ਲੈ ਕਰਕੇ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਇਮੈਚਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਰਕ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਕਾਤੋ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਲੈਵਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬੇਅੰਤ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਅਪਲਾਈ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ? ਉਹ ਦੀਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਭਰੇ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ US ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ US ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਔਰ ਇਹ US ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਡੇਟ, ਐਂਡ ਡੇਟ, ਔਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਸੇਂਟ ਲਾਰੈਂਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕਾਗਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉਹਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੈਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਚੱਕਣ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਮੇਰਾ ਆਉਣ ਦਾ ਪਰਪਸ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਜਾਂ ਜੈਨੂਇਨ ਮੈਰਿਜ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮਨ ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਉਹ ਫਾਈਲ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁੱਡੀ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਤਾਂ ਫਾਈਲ ਆਪਾਂ ਲਾ ਦਈਏ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਵੀ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਲਾਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਊ, ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨਗੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲੂਗੀ। ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਵੀ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਵਾਹ ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲੂੰ ਉਰੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲੂੰਗੀ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਐਸਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਾਂ ਘਰ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਪਹਿਚਾਨ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਲੈਵਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਪਿਤਾ ਇੰਨੇ ਮਾਸੂਮ ਨੇ, ਮਾਂ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭੱਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਡਿੱਗਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਬਾਪੂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਘਰੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਦੇ ਬੇਅੰਤ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਬੇਅੰਤ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਲ ਹੋਈ ਆ, ਬਾਕੀ WhatsApp ਕਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ 25 ਲੱਖ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ 25 ਲੱਖ ਲੈ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਖੋਣ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਖੋਵਾਂਗੇ ਕੀ? ਇੱਕ ਜਵਾਕ ਤੀ ਅਸੀਂ ਖੋਲਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋਣ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਦੱਸੋ? 25 ਲੱਖ ਕਹਿੰਦੀ ਦੇ ਦੂੰਗੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣੀ ਬੇਅੰਤ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ 25 ਛੱਡੋ, ਮੈਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਬੰਦੀ 25 ਦਾ 30 ਲੱਖ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਤੇਰੇ ਤਰਲੇ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਜ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੀ। ਹੰਕਾਰ, ਗੁੱਸਾ ਐਂਡ ਆਪਣਾ ਨਿਆਣਪੁਣਾ ਇੱਕ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਇੱਕ ਪੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਖੋਲਿਆ। ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਟ ਤੇਰੇ ਨਿਆਣਪੁਣੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਹੰਕਾਰ ਨੇ, ਔਰ ਤੇਰੇ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਔਰ ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਅੱਜ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਪਲਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਪਲਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਆਇਲ ਸੈਂਟਰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਗਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਆਈਆਂ, ਪੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦਾ।
ਔਰ ਜੇ ਕੁੜੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਐਂਡ ਉਦੋਂ ਟਿਕਟੌਕ ਜਿਆਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਹਿ ਲਓ ਨਾ ਟੋਕਾ ਟਾਕੀ ਜਿਆਦੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਡਾਲਰ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਤੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਚੀਆਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਪਲੰਘਾਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕਤ ਸਾਰਿਆ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੰਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਪੱਲਾ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅਲੜ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ 21-22 ਸਾਲ 'ਚ ਨਾ ਨਿਆਣੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖਬਰਦਾਰ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਆਪਣਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਉਹਨੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਲੜ ਉਮਰ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਬੱਚੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਭੂਗਾ। ਲਾਡੀ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਲਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹਵਾੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਕੁੜੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮੈਡਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ 3-4 ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਪਰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ ਸਟਫ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਉਹ 3-4 ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ 3-4 ਕੁੜੀਆਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਛੱਡ ਤੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ, ਐਵੇਂ ਜੇ ਭੂਏ ਬੜਾ ਪਿਆ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਛੱਡ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਮਾੜੀ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਤੀਜਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਹੱਲ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਹੁਣ? ਦੇਖੋ ਦੀਦੀ ਮੇਰੇ ਹੱਲ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਲੜੂੰਗਾ। ਉਹ ਡਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੁਰ ਤੱਕ ਰੱਖਣਾ। ਪੱਟੀ ਜੀ ਹੱਲ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜੇ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਚੱਲੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਹਜੇ FIR ਜੇ FIR ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ FIR ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈ ਉਹੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈ। ਉਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਉਹ PR ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੇਕਰ FIR ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ FIR ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਉਹ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ CIC ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਅਗਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਨੰਬਰ 1। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀ ਕੋਲ USA ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁੜੀ USA ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। US ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਭੇਜਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਹ US ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮੈਰਿਟਲ ਸਟੇਟਸ ਚੇਂਜ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰੀਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਜਦੋਂ FIR ਹੋਏਗੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਉਹਦੀ PR ਤੇ ਪਏਗਾ। ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੜਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਸੀ, ਜੇ ਉਸ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ, ਮੈਰਿਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰੀਚ ਆਫ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬ੍ਰੀਚ ਆਫ ਵੀਜ਼ਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮਿਸਲੀਡਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਿਸਲੀਡ ਕੀਤਾ, ਮਿਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋਏਗਾ ਔਰ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੈਨ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਮੈਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪੁੱਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪੁੱਲ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰੈਕੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਸੇਂਟ ਲਾਰੈਂਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਦਾ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਸੀਗਾ ਔਰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਸੀਗਾ, ਸਪਟੈਂਬਰ 2018 ਤੋਂ 20 ਐਂਡ ਦੈਨ 2023 ਤੱਕ ਦਾ
ਉਹਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਨ ਅੱਗੇ CIC ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਰਕ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਾਪੀ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਥਾਰਟੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਕਿ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਿਕਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਬੈਸਟ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਪਾਏਗੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗੇਨ ਇੱਕੋ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ, ਜੈਨੂਇਨ ਮੈਰਿਜ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੁੰਡਾ ਲੰਘਾਉਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਵੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੈਨੂਇਨ ਮੈਰਿਜ ਆ, ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਆ ਕਰਕੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 200 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਕਨੈਕਟ ਆਏਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਂ ਕਾਲਾਂ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੀ ਘਰੇ ਉਹਦੇ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਗਏ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜੂ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਬੱਲੋ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਸਾਡਾ 200 ਦੇ ਲਗਭਗ ਗਰੁੱਪ ਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਲ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਤੀਜੀ ਦਿਲ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਇਹ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੋਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਂਡ ਜੋ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਪਾਂਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਫੀਲਿੰਗ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੇ ਅਰਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਪਾਊਸ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਲਟਕਣ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾ 977 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਸਪਾਊਸ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ 2009 ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਅੱਜ 2021 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖ ਲੇ ਨਾ, ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸਿੱਖ ਲੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਜੇ ਜੈਨੂਇਨ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੈਨੂਇਨ ਕੇਸ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸੋਚੋ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੁਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਲਈਏ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਵਾਲੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹਾਂ ਦੀਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਬਹੁਤ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰੋਂ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਪਿਕ ਕਰਨੇ ਔਖੇ ਨੇ, ਵੀ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ NRI ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਹਾਏ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੇਜ ਆ ਹਿੰਦੀ ਧਨੌਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਉਹ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਊਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀਰੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਫੋਨ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਭੈਣੇ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ 20 ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਰਿਪਲਾਈ ਕਿਹਦਾ ਕਰਾਂ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਲਾਂ ਵੀ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਯਾਰ ਆ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਪਾਇਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਟਰੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਪੱਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜੇਕਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੇਅੰਤ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਹਾਲੇ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ। ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਐਸਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਕੁੜੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਭੇਜੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ
ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 7 ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਇੱਕ ਜਨਮ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 7 ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਦੂਰ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਿਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬੇਅੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਨੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਹਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਕਰਾਇਓ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ? ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਮਨਦੀਪ ਸੰਧੂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਜਾਂ ਮੰਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੰਮਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਅੰਤ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ, 15-20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਚਲੋ ਮੈਮ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਹੋਲਡ ਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਦਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। 15-20 ਮਿੰਟ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਪਲੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲੜਕੀ ਦਾ ਚਾਚਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬੇਅੰਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਅੰਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੇਅੰਤ ਦੀ ਮਾਤਾ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਡੈਡੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ ਨਾਬਾਲਗ, ਉਹ ਖੁਦ ਮਲੇ ਗੱਲ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਤੇ ਕਲੇਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਇੱਕ 17-18 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਸਰਕਲ ਆ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਵਾਕ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਖੁਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰਕੇ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਖੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਰਾਈਟ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਜੈਨੂਇਨ ਮੈਰਿਜ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਜੈਨੂਅਲ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਜੀ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ, ਜੈਨੂਅਲ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਗਲਤੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੱਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਇਦਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੀ ਬਦਮਾਨਾ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ? ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੇ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੂਫ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੂਫ? ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ, ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ। ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਆਣੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਚਾਰਜ ਵੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਗਲਤ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਵ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਕਰੋਗੇ ਸਾਡੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਖੁਦ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਲਾਈਵ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆਲਰੇਡੀ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਦੇ ਬਿਆਨ ਝੂਠੇ ਕਿਉਂ ਭਾਈ?
ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 10 ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤਾਂ 10 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਦੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਲਾਈਵ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਵ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚੈਟ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਚੈਟ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਨੂੰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਚੈਟ 8 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਮੰਥ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਦਾ ਵੀ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਾਲ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾ, ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਮਰ ਜਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦਾ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਊ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰੱਗ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰੱਗ ਨਾਲ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 174 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਇਆ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਪਰੇਅ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ 9 ਵਜੇ? ਮੈਂ ਖੁਦ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਖੁਦ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਆ ਉਦਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗਾ। ਦੋਨੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਰੱਖਣਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 19 ਉਮਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੇਟ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਨੀ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਆ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦੇਖਣ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਏਦਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਕਰਦੇ। 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਆਈ ਵਾਪਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਜਾਂਦੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਣਾ। ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਰਾਨ ਅੱਗੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਬੰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿਓ ਵੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਹੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਕੀ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਬੰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡਾ ਕਦੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 2 ਪਰਿਵਾਰ ਰੁਲ ਜਾਣਗੇ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਨਾਲ। ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਲਾਈਵ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਵ ਪਰਸਨਲੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲਾਈਵ ਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਸਾਡੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਰੋ ਕੇ ਪਿੱਟ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਤਾਂ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿੰਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸੇਮ ਬਿਆਨ ਨਿਕਲ, ਕੋਈ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ 15 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਰੋ ਕੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ? ਅਜੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਓ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੋਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਪੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਅਸੀਂ ਟੀਆਰਪੀ ਤੋਂ ਠੇਕਾ ਲੈਣਾ? ਅਸੀਂ ਟੀਆਰਪੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ ਜੀ। ਟੀਆਰਪੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਟੀਆਰਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਆਰਪੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਆ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਟੀਆਰਪੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ।
ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਅਸਲੀ ਗੱਲ, ਅਸਲੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਅਸਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆਪਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝਾਕ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਦਿਲ, ਫੋਨ ਕੱਟ ਗਏ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ TRP ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਖੈਰ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ 10 ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਨਲ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਚੈਟ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤ ਮਰ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ।